Hello everyone, welcome to Exia IAS Academy. So, আমি এটা নতুন series start কৰিছো, এটা নতুন প্ৰচেষ্টা। তাত আমি কি কৰিছো? যিখিনি previous year questions হয় বেলেগ examৰ topic wise ইহঁতক separate কৰিছো আৰু ইয়াতে আমি solve কৰিম। দেই যেনেকৈ আজি আমি profit and loss এই টপিকটোৰ ওপৰত বেছ কৰি যিমান কিটা question আহিছে আমাৰ অসমৰ যিটা previous year মানে যিখন previous year paper হয় স্পেশালি ADRE and অসম পুলিচ সাব ইন্সপেক্টৰৰ যিখন পেপাৰৰ question হয় আমি সেইকেইটা আজি solve কৰিবলৈ try কৰিম ঠিক আছে so let us begin এনেকে বেলেগ টপিকছৰ previous year পেপাৰৰ question খিনি আমি solve কৰি তোমালোকৰ ওচৰলৈ আনি থাকিম এইখিনি ভিডিও চোৱা ডিটেইল ভিডিওছ নহয় দেই ডিটেইল ভিডিওটো আমি বেলেগকে কৰিম এটো ডিটেইল ভিডিও নহয় এইখিনি তোমালোকে যেতিয়া এটা লেভেল পালাগে বা তোমালোকৰ যেতিয়া আপকামিং এক্সামছ আছে সো এক্সামৰ আগত ৰিভিজনৰ কাৰণে এইখিনি কোৱেশ্চন তোমালোকে বা এইখিনি পাৰ্ট তোমালোকে ইউজ কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা let us begin first question to কি হোৱাৰ ওপৰত বেসড হয় consecutive discount মানে successive discount hey so a shopkeeper offers to consecutive discounts first 10% and subsequently 5% on a certain item the equivalent discount offered so equivalent discount উলিয়াব কিহৰ পৰা দিয়া successive discount এটো consecutive discount বুলি ক'ব পাৰে নহলে তাৰ জায়গাত successive discount বুলি ক'ব পাৰে দেই successive discount বুলি ক'ব পাৰে এতিয়া চোৱা first discount কিমান 10% second discount কিমান 5% তাৰমানে first discount মানে কি decrease হয় ন কমায়টো দিয়ে discount মানে so decrease বুলি ক'ব পাৰিম so first 10% decrease তাৰপিছত আকৌ গুটে overall কিমান percent increase decrease 5% decrease তাৰ মানে এটো সলভ কেনে কৰিম চোৱা -10 -5 first 10% discount then 5% discount then minus into minus plus 10 into 5 by right মানে কিমান হৈ যাব -15 plus 0.5 0 cancel হৈ গলে 5 by 10 মানে 0.5 আহিব কিমান হ'বগে 14.5 minus 14.5 এই মাইনাস সিম্বলটো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে যে ডিসকাউন্ট দিছে সো এটো কি হৈ যাব 14.5% ডিসকাউন্ট ঠিক আছে 14.5% ডিসকাউন্ট So next question to soa. Next question to soa. Ki koise? A person buys a defective item at rupees 900, repairs it for rupees 100 and sells the item at rupees 1800. His profit percentage is. So, bostutu kinise kimanot? Cost price amar kiman hoy jabo? 900 taka. 900. Aru তাৰ উপৰিঞ্চি সোৱা ৰিপেয়াৰো কৰিছে তাৰ ওপৰত কিমান পইচা খৰচ কৰিছে 100 টকা তাৰ মানে এই যেটো ৰিপেয়াৰিংৰ কষ্ট হয় হেতু কষ্ট প্ৰাইসৰ লগত কি হৈ যাব এটা হৈ যাব সো ফাৰ্স্ট ওভাৰঅল কিমান টকা খৰচ হৈছে বস্তুটোৰ ওপৰত 1000 rupees খৰচ হৈছে এতিয়া সেলিং প্ৰাইসটো আমাক কিমান দিছে যিমানত বিকিলে কিমান 1800 টকা ওকে সো কিমান প্ৰফিট হৈ গল ইহঁতৰ 800 টকা প্ৰফিট ৰাইট 1000 টকাত কিনিছে 1800 টকাত বিকিছে সো 800 টকা প্ৰফিট এতিয়া আমাক কি লাগে প্ৰফিট পাৰ্সেন্টেজ So, যেটো আমাৰ profit percent hobo, that will be equal to ki hobo? Profit by selling price into 100%. Tamne profit kiman 800 by 1000 into 100%. 0 and 10 cancel. One hobo 80%. So 80% ki hoise profit. Okay, so 80% will be the profit percentage. So, ekebare simple question. Aro ki question ahise amar level lahe bahi goi thakibo question khini tomaloke dekhiba. Let us solve.
Next question so next question to so ki dise a person purchases x number of items at the rate of x per item the shopkeeper gives him a total discount of x after which he pays 156 the cost per item after the discount so after the discount kiman hobo amak ketwe hodise right so after the discount kiman hobo so enake solve korim eto so prothomote keta bostu ase extra bostu ase dei protectu bostur dam kiman x toka ঠিক আছে সো কিমান টকা খৰচ হৈছে বস্তুটো কিনোতে তাৰ মানে তোমালোকে যদি 10টা বস্তু কিনিছা আৰু এটা বস্তুৰ দাম যদি 10 টকা হয় টোটাল তোমালোকে কি টকা দিছা 10 into 10 that is equal to কিমান হ'ব 100 মানে নহয় 100 হৈ যাব বাট আমাৰ ইয়াত কি দিছে এক্সট্ৰা বস্তু হা এক্সট্ৰা বস্তু প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ দাম কিমান x টকাকে সো আমাৰ দামটো কিমান হৈ যাব টোটাল কিনোতে কিমান পইচা খৰচ কৰিছে x into x equal to x square so x square to hoye amar dam jitut kinise eta discount ki dise eta shopkeeper gives him a total discount of x after which he pays 156 tar mane total dam kinaram kiman asile mane jitu cost price asile etu kiman asile x square asile okay x square to amar ki asile cost price asile etia soa next ki hoise jitu x square tokar upor kiman discount dile x hoy golge kiman 156 so it will be solved quickly ole jabo eta x square minus x minus 156 equal to 0 etia soa etu ki hoy gol etu eta quadratic equation hoy gol no so quadratic equation keneke solve koribo lage ki koribo lage hine ami detail discussion korim but etu jodi solve kora tomaloke keneke baba x square minus 13x plus 12x minus 156 equal to 0 so 156 ক আমি ভাঙি দিব লাগিব কেনেকুৱাকে যাতে সেই নম্বৰ কিটা মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কিমান ওলাই 1 ওলাই কাৰণ ইয়াত x ৰ যেটো তোমাৰ কম্পোনেন্ট আছে কিমান আছে 1 এ আছে ন সো 156 ক কেনেকে লিখিব পৰা 12 into 13 যেহেতু x ৰ আগত মাইনাস আছে সো ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ আগত কি বহিব নেগেটিভ বহিব আৰু যেটো সৰু সংখ্যাটোৰ আগত কি বহিব পজিটিভ বহিব দেই সো এটো কেনেকে সলভ কৰে একেবাৰে ডিটেইল ডিসকাশন আমাৰ ডিটেইল ভিডিওছ খিনিত পাবা এটা এটা আমাৰ ফার্স্ট সলভিং সিরিজ সো আমি ফার্স্ট সলভ কৰিব লাগিব হ্যাঁ তো সলভ কৰি দিম এতিয়া this implies x into x minus 13 plus 12 into x minus 13 is equal to 0 this implies solve to the x plus 12 into x minus 13 equal to 0 so you will have hammer this implies x equal to minus 12 or x equal to 13 so bostu so x equal to minus 12 ulaise x equal to 13 ulaise konuba eta he possible hobo keneke soa a person purchases x number of item x ta bostu kinise minus 12 ta bostu kunbai kiniba pare jano ba kiba bostu ta minus 12 toka hobo pare jano noare so ki hobo answer to x equal to 13 hobo ha etia soa x equal to ami kiman pai golu 13 ha x is equal to 13 tar mane x 13 ta bostu asile eta bostu dam ke toka ke asile 13 toka ke asile but আমাক খুদিছে কি ডিসকাউন্ট দিয়াৰ পাছত এটা বস্তুৰ দাম কিমান হল সো ডিসকাউন্ট দিয়াৰ পাছত ওভাৰঅল গুটে 13টা বস্তুৰ দাম কি টকা হৈ গল সো 156 টকা হৈ গল হয় নহয় 156 টকা হৈ গল ন ওভাৰঅল 13টা বস্তুৰ দাম এতিয়া 13টা বস্তুৰ দাম ডিসকাউন্ট দিয়াৰ পাছত কি টকা হৈ গল 156 সো এটা বস্তুৰ দাম কিমান ডিভাইডেড বাই 13 মানে 13 এ হৰণ কৰি দিব লাগিব কিমান 13 12 156 তাৰ মানে কিমান হৈ যাব 12 টকা সো 12 rupees so option B will be the correct answer that will be 12 okay so let us move to the next question it is same increase decrease price increase decrease বা number increase decrease ok ekhini question kora jitu way ase jitu short trick ase hetu ekebare same e hoy de ki koise so price of an article is first decrease by 40% eta bostur dam kiman komise 40% komise then increase by 20% ako kiman percent increase hoise 20% increase hoise ha koise the net change in the price will be ta mane gute price to net change kiman hobo so prothomte jitu decrease hobo etu ki hora hibo minus ot jitu increase hoise etu ki hora hibo plus ot tar mane first decrease by 20% minus 20 again increase by 10% oh sorry first decrease by 40% minus 40 again increase by kiman 20% plus 20 ha
তাৰপিছত কি হৈ যাব মাইনাছ ইনটু প্লাছ কি হৈ যাব মাইনাছ 40 into 20 by 100 দেই না মাইনাছ 40 plus 20 কিমান হৈ যাব minus 20 minus 0 0 0 0 cancel 8 মানে minus 28 তাৰমানে কি হৈ যাব মাইনাস টো কি বুজাইছে ডিক্ৰিজ দেই এই নেগেটিভ টো যে আছে মাইনাস টো কি বুজাইছে কমিছে ডিক্ৰিজ হৈছে সো এটো কি হ'ব 28% decrease. Okay, 28% decrease will be the correct answer. Okay, so option D will be correct. এটা কথা চোৱা কেতিয়াও এক্সামত এনেকুৱা নকৰিবা যে প্ৰথমতে কিমান কমিছে 40% কমিছে ন 40% কমিছে আকৌ 20% বাঢ়ি গৈছে মানে প্লাস 20% হৈছে দেই তাৰ মানে কিমান হৈ গল 20% কমিছে মানে -20 ওলাবগে ন তো 20% বাঢ়িছে এনেকে নাভাবিবা মানে 40% কমি গল আকৌ 20% বাঢ়ি গল তাৰ মানে 40 গল আকৌ 20 যোগ হৈ গল তাৰ মানে কিমান থাকিলেগে -20 হৈ থাকিলেগে ন সো 20 টো আনসাৰ নহয় 20 টো অপশনত আছে কিন্তু দেই এইবিলাকে ট্র্যাপ হয় যে এইবিলাক দেখি এনেকুৱা লাগিব যে বহুত ইজি হয় তোমালকে মাৰি থৈ আহিবা এটো কিন্তু ভুল অপশন হয় দেই সো সলিউশন তো এনেকে হয় ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও next question to solve next question to solve visit purchased an article for 800 and sold the article such that the gain is 20% of the selling price of the article is so যেটো gain হয় gain মানে কি হয় কথা কৈছে profit দেই profit কিমান হয় 20% খালি 20% তো কিহৰ 20% হয় 20% of selling price এনে তোমালোকে এটা কথা জানা যে profit তো কিহৰ ওপৰত আহে profit সদায় cost price ওপৰত ক্যালকুলেট কৰা হয় বাট কোৱেশ্চনত যেটা মেনশন কৰি দিয়া আছে যে profit to 20% on selling price so আমি profit to 20% on selling price বুলি ধৰিব লাগিব আৰু আমি বহুত ভালকে জানো যে যেটো cost price হয় তাৰ লগত যেটা তোমালোকে profit to এড কৰি দিয়া ইকুৱেল টু আমি কি পাও selling price পাই যাও হয় নহয় আমি এটো কনসেপ্ট এপ্লাই কৰি গুটে কোৱেশ্চনটো কৰিম এতিয়া কেনে কৰিম সোৱা purchased an article for 800 800 টকাত কিনিলে প্লাস তাৰ লগত কি হৈ যাব profit মানে কি হয় 20% gain 20% of its selling price তাৰ মানে প্লাস 20% of cost price or selling price is equal to selling price হৈ গল ন তাৰ মানে 800 is equal to কিমান হৈ যাব সো এই selling price টো যে লিখিছে এটো মানে কি হয় এটা বস্তু সদায় নিজে নিজৰ 100% হয় তাৰ মানে এটা বস্তু নিজে নিজৰ 100% হয় এটো কি হয় 100% of selling price হয় অকল selling price বুলি লিখিলে তাৰ পৰা কি মাইনাস হৈ যাব 20% of selling price সো থাকিবগে কিমান 80% of selling price is equal to 80% of selling price হৈ যাব so selling price will be equal to কি হৈ যাব 800 into 100 by 80 okay answer কিমান হৈ যাব 1000 selling price okay so correct option কোনটো হ'ব option D will be the correct answer okay so next question আকৌ successive discount সোৱা মই কৈছো তোমালোকক দেই যে successive discount or যেটো equivalent discount কৰা যেটো types of question এটো question repeatedly আমাৰ গভৰ্নমেন্ট এক্সামছত বহুত বেছি আহিয়ে আছে SSC previous year question কৰিলে তোমালোকে দেখিবা এনেকুৱা question repeatedly আহিয়ে আছে বহুতবাৰ দেই সো আমাৰ অসমতো আহিয়ে আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ question বিলাক যিবিলাক লেটেস্ট ট্ৰেন্ডিংত আছে এখিনি আমি বহুত ভালকে জনাটো আৰু বহুত ভালকে বুজি পোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় হা ওকে so let us do কিমান কৈছে printed price তো কি হয় mark price কিমান কৈছে 2000 টকা if we receive two successive discount দুটা successive discount দিছে এটা 20% দিছে এটা কিমান দিছে 10% দিছে সো দুটাকে কম্বাইন কৰি এটা equivalent discount ফাৰ্স্টে কৰি লব লাগিব তাৰমানে কিমান হৈ যাব 20% 10% কেনেকে -20 -10 plus -7 plus 10 into 20 by 100 কিমান হৈ যাব -30 plus 2 মানে কিমান হৈ যাব -28 মানে সো -28 মানে কিমান হৈ গল 28% discount
then how much did he pay for the fan? Tamane if he received two successive discounts of 10% and 20% and 10%, then how much did he pay for the fan? Mane fan khonor karone last tor ki ke toka disege etia so 28% discount mane এই যেটো মার্ক প্রাইস হয় এই মার্ক প্রাইস তোর 28% তার পৰা অলরেডি কি হৈ গল গুছিয়ে গল ন 28% তো গুছি গল থাকিলে কিমান এই মার্ক প্রাইস তো হি নিজে নিজৰ কিমান পার্সেন্ট হয় 100% হয় তাৰ পৰা গুছি গল কিমান 28% গুছি গল তাৰমানে কিমান থাকিলেগে 100 minus 28 যদি কৰি দিয়া তোমালোকে কিমান পাবা 72% অফ কি থাকিলেগে মার্ক প্রাইস তাৰমানে মার্ক প্রাইস তো হি নিজে নিজৰ 100% আছিলে তাৰ পিছত তাৰ পৰা কিমান গুছি গল 28% গুছি গল থাকিলে কিমান 72% অফ মার্ক প্রাইস থাকিলেগে মানে দেই 72% অফ মার্ক প্রাইস থাকি গলগে সো 72% অফ মার্ক প্রাইস কিমান হৈ যাব তোমালোক হেতই কৰিছে যিমান হৈ যাব সোৱা আমাৰ এটা মার্ক প্রাইস আছিলে দেই মার্ক প্রাইস তো কিমান আছে তোমালোক 2000 টকা এতিয়া যেটো সেলিং প্রাইস হয় এটো মার্ক প্রাইস বা যেটো ডিসকাউন্ট হয় এটো কি কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিব লাগিব সো মার্ক প্রাইস কিমান আছিলে মার্ক প্রাইস তো এই মার্ক প্রাইস তো কি নিজে নিজৰ কিমান 100% অফ মার্ক প্রাইস হয় ন মার্ক প্রাইস তো কি নিজে নিজৰ 100% হয় তাৰ পৰা গুছি গল 28% অফ কি মার্ক প্রাইস এই ডিসকাউন্ট খৰে কাৰ ওপৰত ক্যালকুলেট কৰে মার্ক প্রাইসৰ ওপৰত সো 100 minus 28 মানে কিমান হৈ গল 72% সো 72% অফ মার্ক প্রাইস থাকিলেগে সো হেতই কি হৈ যাব আমাৰ মার্ক প্রাইসৰ 72% কি হ'ব আমাৰ সেলিং প্রাইস সো আমাক হেতই কৰিছে সেলিং প্রাইস কিমান কৰি দিয়া সো সেলিং প্রাইস তো আমাক লাগে সো সেলিং প্রাইস ইকুয়াল টু 72% অফ 2000 মানে 72 by 100 into 2000 0000 cancel 0 আহিব 2 to the 4 7 to the 14 1440 so rupees 1440 will be the selling price of the item okay thank you next question to saw next question to saw next question কি কৈছে সোয়া a horse and a cow were sold for 12,000 each the horse was sold at a loss of 20% and the cow at a gain of 20% the entire transaction resulted in দেই the entire transaction resulted in কি হ'ব আমি উলিয়াব লাগিব তাৰ মানে সোয়া দুইটা বস্তুৰে cow to আৰু এটা কি আছে horse দুইটাৰ যেটো সেলিং প্রাইস হয় কিমান হয় 12000 টকা হয় দুইটাৰ সেলিং প্রাইস তো কিমান হয় 12000 হয় hey the horse was sold at a loss of 20% a horse to ইয়াক কিহত বিকিলে 10% loss দেই আৰু loss তো খৰাই কাৰ ওপৰত আহিব cost price ওপৰতে আহিব দেই আৰু যেটো কাউ তো বিকিলে হেতু কি হল এটা gain of 20% তাৰমানে 20% gain or a loss of 20% not 10% 20% in the cow at a gain of 20% তাৰ মানে তুমি কি বুজিলা যে ইয়াত 20% of cost price add হৈ পেলাই selling price তো হৈছে ইয়াত 20% of cost price তো minus হৈ পেলাই selling price তো হৈছে তাৰ মানে আমি খদাই এনেকে লিখো নে যে cost price plus profit is equal to কি হৈ গল আমাৰ selling price বা cost price minus loss is equal to আমাৰ কি হৈ গল selling price মানে so cost price plus profit হৈছে so profit to কিমান আছে 20% gain গৈছে cow to কাৰণে আৰু next এটো কিহৰ কাৰণে হৈ গল এটো horse to কাৰণে দেই এটো cow to কাৰণে হৈ গল এটো কিহৰ কাৰণে হৈ গল horse to কাৰণে হৈ গল ঠিক আছে so এটো 20% profit যে কৈছে 20% profit to cow ওপৰত আহিব এই cost price ওপৰত মানে 20% of cost price হবনে আৰু loss to cow ওপৰত আহিব cost price ওপৰত আহিব so কি হ'ব 20% of cost price হবনে so এটো কিমান হৈ যাব 120% of cost price এটো কিমান হৈ যাব 80% of cost price is equal to selling price নেই তাৰ মানে এতিয়া আমি কাউ তো কাৰণে কৰিম সোয়া যেহেতু 20% profit হৈছে তাৰ মানে 120% of cost price is equal to 12000 মানে তো cost price কিমান হৈ যাব কাউ তো কাৰণে কৰি আছো হা 12000 into 100 by 120 কাটি দিয়া 1000 তাৰমানে কিমান হৈ যাব 10000 okay
So ইয়াত লিখি থৈছো cost price এটো কিহৰ কাৰণে আছিল তোমালোকৰ কাউৰ কাৰণে আছিল কিমান 10,000 next so for the horse মানে ঘোড়াটোৰ কাৰণে কেনেকৈ হৈছে কি হ'ব চোৱা 20% লস হৈছে so cost price minus 20% of cost price হৈছে মানে কিমান হৈ গল 80% of cost price is equal to কিমান হৈ যাব 12 so cost price equal to কিমান হৈ যাব 20,000 into 100 by 80 কাটি দিয়া কিমান হৈ যাব ওকে মানে 15 8 ৰ 120 হ'ব ন সো 18 টু যদি 15 কৰি দিয়া কিমান হৈ যাবগে 1200 হৈ যাবগে তাৰ মানে এটো 150 আহিব 150 into 100 হৈ যাব কিমান হৈ যাবগে 15,000 হৈ যাবগে ঠিক 15,000 হৈ যাবগে সো cost price of the horse কিমান cost price का কাৰণে horse to কাৰণে কিমান 15,000 হা সো এতিয়া চোৱা যেটো cost price হয় এই overall cost price to cow আৰু horse কিমান হ'ব আৰু যেটো selling price হয় হেতু কিমান হ'ব cow আৰু horse কাউৰ কাৰণে কিমান হ'ব চোৱা 10,000 cost price আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিমান 15,000 overall cost price কিমান হৈ গল 15,000 যোগ 10,000 25,000 টকা হৈ গল ন কাউৰ কাৰণে কিমান হয় 12,000 ইয়াত দুইটাই সমানে আছিল ইয়াৰ কাৰণে কিমান হয় 12,000 মানে কিমান হৈ গল 24,000 হা সো সোৱা তাত কি হৈছে 25,000 টকা কিনিছে overall দুইটা আৰু 24,000 টকা দুইটা বিকিছে সো দুইটা কি হৈ গল এটো লস হৈ গল ন কিমান টকাৰ লস হৈ গল 1,000 টকাৰ লস হৈ গল ন সো হেতু আমাৰ অপচনত কোনটো অপচনত আছে অপচন বি টো আছে সো লস অফ 1,000 হৈছে মানে overall যেটা ট্ৰানজাকশন হৈছে তাত কিমান টকাৰ লস হৈছে 1,000 rupees লস হৈছে ওকে সো let us move to the next question next question to soa a discount of 20% is offered on the selling price of an item ha tamane jeto selling price asile selling price to upore discount di dile kiman percent di dile 20% so 20% jeta discount di dile selling price to upor etu kiman hoy golge selling price minus 20% of selling price hoy gol no tamane kiman hoy gol 80% of selling price hoy jona jano tamane eta jeto notun selling price hoise hetu kiman hoy gol 80% of selling price মানে 80% of selling price to আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰো 0.8 into selling price এনে কৰিব পাৰো নে আমনে যেটো selling price এটা হৈ গল হেতু কিমান হৈ গল 0.8 selling price এটা কি কৰিছে সোয়া question to by what percent the price needs to be increased on the present selling price in order to bring it to the original selling price তামনে এটো যে 0.8 selling price হৈছে এটুক আকো আমি original যেটো selling price দেই প্ৰথমতে 20% কমাই দিলে কমাইতে কিমান হ'ল 80% অফ selling price হৈ গল কে কিমান 0.8 into selling price এটা খুদিছে এই যে যেটো selling price 0.8% অফ selling price হৈ গল কে হেতুক আমি কিমান বহাই দিব লাগিব যাতে আমি কি পাই যাওঁগে আকো original selling price তো পাই যাওঁগে সো original selling price তো মানে কি তো selling price আছিল এটো আমি নেও কো পারনে 1 selling price 1 into selling price নেও কো পারনে so 1 ইয়ালে কিমান বহাব লাগিব so 0.8 selling price বা 1 পাবলে কিমান বহাব লাগিব 0.2 selling price বহাব লাগিব কারপট বহাব লাগিব 0.8 selling price অপত বহাব লাগিব so কিমান পার্সেন্ট বহাব লাগিব কিমান পার্সেন্ট আমি ইনক্রিজ কৰিব লাগিব সোয়া 0.2 selling price by 0.8 selling price into 100% এটা হৈ যাব ন selling price cancel point 2 টা অটৰাই দিয়া মই ডেসিমেল ক্লাছত কৈছে 2/8 into 100% হৈ যাব 1/4 4 25 ওকে মানে কিমান হ'ব
25% ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব এটা এই প্ৰাইচটো যাতে কি হৈ যায় অৰিজিনাল সেলিং প্ৰাইচটো হৈ যায় দেই তোমালোকে এনে ভাবিবা যে 20% কমিলে আকৌ 20% বঢ়াই দিলে অৰিজিনালটো হৈ যাব তেনেকুৱা নহয় কথা দেই ঠিক আছে সো বুজি পালা ওকে সো এনেকৈ আমি তোমালোকলে যিখিনি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ হয় যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ হয় সেই তোমালোকৰ কাৰণে আনি থাকিম দেই এতিয়া আজি আমি ডিসকাস কৰিলো কেটামান এডিআৰই আৰু অসম পুলিচ সাব ইন্সপেক্টৰত অহা লেটেস্ট কোৱেশ্চন মানে লেটেস্ট যিকিটা এক্সাম আছে তাত অহা প্ৰফিট এণ্ড লছৰ কেটামান কোৱেশ্চন ইয়াৰ নেক্সট যেটো সেশন হ'ব নেক্সট সেশনটোত কি কৰিম নেক্সট সেশনটোত আমি আনিম সোয়া কন্টিনিউ কৰিম আমাৰ এসএসসি কিছুমান প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ দেই এসএসসি ডিফাৰেন্ট এক্সামছৰ এসএসসি সিজিএল হক দেই এসএসসি সিএইচএসএল এসএসসি সিপিও এমটিএস জিডি তাত অহা কিছুমান প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ from profit and loss তাৰছত আমি ৰেলৱে কাৰণেও চাম আমি বেংকিংৰ কাৰণেও চাম আমি সব ডিফাৰেন্ট এক্সামছৰ কাৰণে চাম ওকে so stay connected to us stay connected to Exia IAS Academy যাতে তোমালোকে এনেকুৱা সমূহ ইনফৰমেটিভ ভিডিও পাই থাকা which will help to boost up your preparation okay thank you for today see you in the next class